श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं
कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधोनिश्चावितस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यां ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजं तिष्ठन्नाहारमजर कविः तिर्यगूर्ध्वमदश्यायि रश्मयस्तस्य सन्तता संतापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्तात् विद्युल्लेखेव भास्वर नीवारशूकवत्तन्वी पीताभा स्वत्यणोपमा तस्या शिखाया मध्ये परमा
स शिवः स हरिस्सेन्द्र सोऽक्षर परमस्वराट् ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ಇವತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರನ ರಾಮಲಲ್ಲನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸದ್ಯ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಅವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ, ಮಹಾವೀರನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೀವನ, ತೀರ್ಥಂಕರ, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಹನುಮಂತನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು, ಸಾಧನೆಗಳು ನಾವೇನಾದರೂ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಹನುಮಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत खिल खिलाय उठत धाय, खिल खिलाय उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय। खिल खिलाय उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय। धाई मातु गोदलेत, धाई मातु गोदलेत, धाई मातु गोदलेत। दशरथ की रानिया, ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, फेरत मुखारविंद। तुलसीदास अति आनंद, फेरत मुखारविंद। रघुवर की छवि समान, रघुवर की छवि समान, रघुवर की छवि समान। रघुवर वाणिया ठुमकी
ठुमके चलत रामचंद्र, ठुमके चलत रामचंद्र, बाजता पैजानिया ठुमके चलत रामचंद्र, ठुमके चलत अंगरज अंगलाई, अंगरज अंगलाई, विविध भाति सोदुलार, अंगरज अंगलाई, विविध भाति सोदुलार, तन मन धन बार बार, तन मन धन बार बार, तन मन धन बार बार, कहत मृद वचनिया ठुमके चलत रामचंद्र, ठुमके चलत रामचंद्र, बाजता पैजनिया ठुमके चलत रामचंद्र, ठुमके चलत ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. जब जानकी नाथ सहाय करे, जब कौन बिगाड़ करे मन तेरो, जानकी नाथ सहाय करे, जब कौन बिगाड़ करे तेरो, जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुता, सूरज मंगल सोम भृगु सुता, बुध अरु गुरु वरदायक तेरो, बुध अरु गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नाही गम्यता, राहु केतु की नाही गम्यता, संग शनिचरा होत उठेरो, जानकी नाथ सहाय करे, जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। दुष्ट दुशासन विमला द्रौपदी, दुष्ट दुशासन विमला द्रौपदी, चीर उतार कुमंकर तेरो, चीर उतार कुमंतर प्रेरो, जाकी सहाय करे करुणा निधे, जाकी सहाय करे करुणा निधे, कड़ गए चीर के मार घनेरो, बढ़ गए चीर के मार
जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। जाकी सहाय करी करुणा निधि, जाकी सहाय करी करुणा निधि, ताके जगत में भाग बढ़ेरो, ताके जगत में भाग बढ़ेरो। रघुवंशी संतन सुखदाई, रघुवंशी संतन सुखदाई, तुलसीदास चरणन को तेरो, तुलसीदास चरणन को तेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಾಡು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करो तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, सकल लोक मां सहुवे वंदे, निंदा न करे के नीरे, सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे, वाचताछ मन निश्चल राखे, वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी ते नीरे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे,
समदृष्टिने तृष्णा त्यागी परस्त्री जेने मात रे समदृष्टिने तृष्णा त्यागी परस्त्री जेने मात रे जिह्वा तखी असत्य न बोले जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन न डाले हाथ रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे समदृष्टिने तृष्णा त्यागी परस्त्री जेने मात रे जिह्वा तखी असत्य न बोले जिह्वा तखी असत्य न बोले परदन बजाले हाथ रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे राम नाम शो ताली लागी राम नाम शो ताली लागी सकल तीरथ तेना तन मारे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे वणलोभीने कपट रहित छे वणलोभीने कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे भणे नर संयो तेनु दर्शन करता भणे नर संयो तेनु दर्शन करता कुल एको तेरा तार्या रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे वैष्णव जन तो तेने कहिए। जय जय राम कृष्ण हरि हरि। ಭಾಗ 1 130 ಭಾಗ 2 130 ಇಲ್ಲ ಇವರು ಯಾರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇರಲಿ ಭಾಗ 1 ಪುಟ 43
ಜೋರ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, 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 ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ದಶರಥ ನಂದನ ರಾಮ ನಮೋ, ದಶರಥ ನಂದನ ರಾಮ ನಮೋ, ವಸುದೇವ ನಂದನ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ದಶರಥ ನಂದನ ರಾಮ ನಮೋ, ವಸುದೇವ ನಂದನ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ. ಹೇಳಿ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಕೌಸಲ್ಯ ತನಯ ರಾಮ ನಮೋ, ತನಯ ರಾಮ ನಮೋ, ಕೌಸಲ್ಯ ತನಯ ರಾಮ ನಮೋ, ಕೌಸಲ್ಯ ತನಯ ರಾಮ ನಮೋ, ದೇವಕಿ ನಂದನ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ದೇವಕಿ ನಂದನ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ಕೌಸಲ್ಯ ತನಯ ರಾಮ ನಮೋ, ದೇವಕಿ ನಂದನ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ಜೈ 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 ರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಸೀತಾರಮಣ ಶ್ರೀರಾಮ ನಮೋ, ಸೀತಾರಮಣ ಶ್ರೀರಾಮ ನಮೋ, ರಾಮ ನಮೋ, ರಾಧಾರಮಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ರಾಧಾರಮಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ಸೀತಾರಮಣ ಶ್ರೀರಾಮ ನಮೋ, ರಾಮ ನಮೋ, ರಾಧಾರಮಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ರಾಧಾರಮಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ. ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ರಾವಣ ಮರ್ದನ ರಾಮ ನಮೋ, ರಾವಣ ಮರ್ದನ ರಾಮ ನಮೋ, ಕಂಸ ವಿಮರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ವಿಮರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ರಾವಣ ಮರ್ದನ ರಾಮ ನಮೋ, ರಾಮ ನಮೋ, ಕಂಸ ವಿಮರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ಕಂಸ ವಿಮರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ. ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ
ವಸುದೇವ ನಂದನ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ದಶರಥ ನಂದನ ರಾಮ ನಮೋ, ವಸುದೇವ ನಂದನ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಕೌಸಲ್ಯ ತನಯ ರಾಮ ನಮೋ, ದೇವಕಿ ನಂದನ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ಕೌಸಲ್ಯ ತನಯ ರಾಮ ನಮೋ, ದೇವಕಿ ನಂದನ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ನಂದನ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, 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 ಸೀತಾರಮಣ ಶ್ರೀರಾಮ ನಮೋ, ರಾಧಾರಮಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ರಾಧಾರಮಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ಸೀತಾರಮಣ ಶ್ರೀರಾಮ ನಮೋ, ರಾಧಾರಮಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ರಾಧಾರಮಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, 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 ರಾವಣ ಮರ್ದನ ರಾಮ ನಮೋ, ರಾವಣ ಮರ್ದನ ರಾಮ ನಮೋ, ರಾವಣ ಮರ್ದನ ರಾಮ ನಮೋ, ರಾವಣ ಮರ್ದನ ರಾಮ ನಮೋ, ಕಂಸ ವಿಮರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ಕಂಸ ವಿಮರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ರಾವಣ ಮರ್ದನ ರಾಮ ನಮೋ, ರಾಮ ನಮೋ, ಕಂಸ ವಿಮರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ಕಂಸ ವಿಮರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, 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 ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಪುಟ 58 ಭಾಗ 1. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹಾಡಿ, ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡಿ, ತಾಳ ಒಂದೇ ಸಾಕು, ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡಿ. ಆಲೋಲ ತುಳಸಿ ವನಮಾಲ ಭೂಷಣ, ಆಲೋಲ ತುಳಸಿ ವನಮಾಲ ಭೂಷಣ, ಆಲೋಲ ತುಳಸಿ ವನಮಾಲ ಭೂಷಣ, ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪಾಲಯ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪಾಲಯ, ನಂದ
श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविन्द माधव पुरुषोत्तम पालय श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविन्द माधव पुरुषोत्तम पालय दशरथ बाला दशमुखकाल दशरथ बाला दशमुखकाल श्रीराम राम हरे जोराಗಿ श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविन्द माधव पुरुषोत्तम पालय श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविन्द माधव पुरुषोत्तम पालय क्षीराब्धितनया चाराब्धिबन्धन क्षीराब्धितनया चाराब्धिबन्धन श्रीराम राम हरे श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविन्द माधव पुरुषोत्तम पालय श्रीमन्नारायण ಹೇಳಿ कृष्ण गोविन्द माधव पुरुषोत्तम पालय धन्य चरित्र गण्य पवित्र धन्य चरित्र गण्य पवित्र श्रीराम राम हरे श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविन्द माधव पुरुषोत्तम पालय श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविन्द माधव पुरुषोत्तम पालय धन्य चरित्र गण्य पवित्र धन्य गण्य पवित्र श्रीराम राम हरे श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविन्द माधव पुरुषोत्तम पालय श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविन्द माधव पुरुषोत्तम पालय पालितामर वालिनाशक पालितामर वालिनाशक श्रीराम राम हरे श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविन्द माधव पुरुषोत्तम पालय श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविन्द माधव पुरुषोत्तम पालय सामगाननुत भीमानुज मित्र सामगाननुत भीमानुज मित्र श्रीराम राम हरे श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविन्द माधव पुरुषोत्तम पालय श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविन्द माधव पुरुषोत्तम पालय ताटकान्तक पाटितासुर ताटकान्तक पाटितासुर श्रीराम राम हरे श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविन्द माधव पुरुषोत्तम पालय श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविन्द माधव पुरुषोत्तम पालय भक्तपालक मुक्तिदायक भक्तपालक मुक्तिदायक श्रीराम राम हरे श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविन्द माधव पुरुषोत्तम पालय श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविन्द
पुरुषोत्तम पालय कंकणभूषण पंकजनयन कंकणभूषण पंकजनयन श्रीराम राम हरे श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविंद माधव पुरुषोत्तम पालय श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविंद माधव पुरुषोत्तम पालय वरहे मांबर करधृत शैल वरहे मांबर करधृत शैल श्रीराम राम हरे श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविंद माधव पुरुषोत्तम पालय श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविंद माधव पुरुषोत्तम पालय भरतानंद भद्रादिवास भरतानंद भद्रादिवास श्रीराम राम हरे श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविंद माधव पुरुषोत्तम पालय श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविंद माधव पुरुषोत्तम पालय आलोल तुलसी वनमाल भूषण आलोल तुलसी वनमाल भूषण श्रीराम राम हरे श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविंद माधव पुरुषोत्तम पालय श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविंद माधव पुरुषोत्तम पालय ಇವತ್ತು ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಮಹಾವೀರನ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾರೆ. ಅವನ ಜೀವನದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2024 ಮಹಾವೀರನ ಜೀವನವನ್ನು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಮಾಡೋರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ. ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದ ಸುಖ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿರೋರಿಗೆ ಮಹಾವೀರ, ಬುದ್ಧ, ರಮಣ, ವಿವೇಕಾನಂದ, ರಾಮಕೃಷ್ಣರು, ಭದ್ರಾಚಲ ರಾಮದಾಸರು, ಅಣ್ಣಮಾಚಾರ್ಯರು, ಭಕ್ತ ಮೀರ ಇವೆಲ್ಲ ಔಟ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಆಶ್ರಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಬುದ್ಧನ ಜೀವನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೀವನವಾದರೆ ಮಹಾವೀರನ ಜೀವನ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಆ ತೀರ್ಥಂಕರನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. 24 ತೀರ್ಥಂಕರರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಆ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 24 ತೀರ್ಥಂಕರರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರು, ಇನ್ನೂ ಅಂತಹ ನಿಜವಾದ ಜೈನ ಧರ್ಮಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂಬಾನಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಾನಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅನೇಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾರೂ. ಕೆಲವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಭಾಳ ನಿಷ್ಠಾವಂತರು. ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ
ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ, ಅದಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ಚಾರಿಟಿ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಜೈನ ಧರ್ಮದವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ರಸೀದಿ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಮೊದಲಿಂದ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದನೂ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು 1980ನೇ ಇಸ್ವಿ. 80ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದಲೂ ಬ್ಯಾಗು, ಪುಸ್ತಕ, ರಸೀದಿನೇ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಜನಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಜೈನ ಧರ್ಮದವರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಕೊಡಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಾವೀರನ ಜಯಂತಿ, ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಯಂತಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮಹಾವೀರ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಬ್ಬ. ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ದಯೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮೀಯರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು. ಹೂ ಪ್ರೀಚ್ ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಬದುಕಿರೋ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಗೆ, ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಜೈನ ಧರ್ಮದವ್ರದ್ದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರೋ, ಆಸ್ಪತ್ರೆನೋ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ವಿಶೇಷತೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದವ್ರದ್ದು. 2622 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅವನು ಹುಟ್ಟಿ. 2622 ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 599ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಜನಿಸಿದ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಠೋರ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ. ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಜೀವನವನ್ನು, ಹೇಳಲಿಕ್ಕಂತೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಅದು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಜನಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸುಖ ಭೋಗಗಳೇ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅಂತಿರೋರಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಏನು, ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಾಕಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಸರಿ ನೀವು ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯರನ್ನ, ದಿಗಂಬರರನ್ನ, ಶ್ವೇತಾಂಬರರನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ದಿಗಂಬರರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕಾಣೋದು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಳ ಡೀಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಜಂಗಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭಾಳ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಾಲದು, ಅಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆ. ವಾರಕ್ಕೊಂದು ದಿವಸ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ. ವಾರಕ್ಕೆ 15 ಅದು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲಿ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ 100 ಕೊಂಕು ನೆಪಗಳು. ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕೊಂಕು ನೆಪಗಳು. ಸೂರ್ಯನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕೊಂಕು ನೆಪಗಳು. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಆಗೋಯಿತು. ಆದರೆ ಅಂಥವ್ರು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಾಲದು. ಅವಳು MBA ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ, ಅಥವಾ ಅವಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಈ ಜೀವನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಿಡು ಅಂದರೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು. ಮನೆಯಿಂದ ಅವಳು ಹೊರಡಬೇಕು. ಹೊರಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವಳು ಇದ್ದ ಊರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನಿದ್ದ ಊರಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹಿ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಇನ್ ದಿ ಸಂಸಾರ ಅಂತ. ಈ ಮಗು ಅಥವಾ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ಯಾವುದೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಹಿಂದೂ ದೇಶ. ಅದರಿಂದ ಈ ತ್ಯಾಗ ವೈರಾಗ್ಯದ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಟು, ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ದಂಡವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಭಿಕ್ಷಾ
ಬಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವಳೇನು ಪೆದ್ದಿ ಯಾವುದೋ SSLC 10 ಸಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹಣವೇ ಇಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷುಕಳವಳು ಅಂತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 24ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರರು, ಮಹಾವೀರರು. ಇವರು ವೈಶಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಿಹಾರ್ ವೈಶಾಲಿ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು, ತ್ರಿಶಾಲ ಇವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು. ಆ ಹೆಸರುಗಳೇ ನೋಡಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ತಂದೆ ಹೆಸರು, ತ್ರಿಶಾಲ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು. 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವರ್ಧಮಾನನಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ವರ್ಧಮಾನ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ. ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, 100 ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದ್ದಾದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ 22 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 22ನೇ ತಾರೀಕು, ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಾ ಅಂತ, ಹಿಮ್ಮತ್ ನಗರದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಾ, ಅವನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಾ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಹಿಮ್ಮತ್ ನಗರದ ಭುವನೇಶ್ ಭಾಯ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವನ ಹೆಸರು, ಭುವನೇಶ್ ಭಾಯ್ ಭಂಡಾರಿ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಜಿನಾಲ್ ಅಂತ ಅವಳ ಹೆಸರು, ಜಿನಾಲ್ ಭಂಡಾರಿ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಭಂಡಾರಿ. ಇವರಿಬ್ಬರು, ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಬಿಲ್ಡರ್. ಲೈಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸು, ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಟೈಟಾನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸು ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೊಳ್ಳೆ ಮರಿಗಳು. ಇವನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡರ್. ಅವನ ಆಸ್ತಿ 200 ಕೋಟಿ, 200 crores. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತಾಕತ್ತು ಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತು ಬೇಕು. ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತದು ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಎದ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 19 ವರ್ಷದ ಮಗು, 16 ವರ್ಷದ ಮಗಳು, ಮಗಳು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಗು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಜಿನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀಯ, ಅಯ್ಯೋ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು. ಹೋಗ್ಬಾ, ಜೈನ ಧರ್ಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಅದು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಅದು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಧ್ರುವನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ತಪ್ಪು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈಗ ಯಾಕೋ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಶತ್ರುಗಳು ಹಿಂದೂಗಳೇ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಅವರ್ಯಾರೋ ಕರಾಚಿಯಿಂದ, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದವರೇ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳೇ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ದೂರವಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈನ ಧರ್ಮ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗ್ತದೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಆ ಜೀವನದ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಜವಾದ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಆಗ್ತಾನವನು, ಒಬ್ಬ ಸನಾತನಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಹಿಮ್ಮತ್ ನಗರಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತಲ್ಲಿದೆ ಹಿಮ್ಮತ್ ನಗರ್, ಹಿಮವತ್ ನಗರ್ ಅದು. ಎನಿವೆ, ಹಿಮ್ಮತ್ ನಗರ್, ನಮ್ಮ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಶೋಕ್ ಭಾಯ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಮ್ಮತ್ ನಗರದವರು. ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಯಿತು, 200 ಕೋಟಿ, 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜನ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷದ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಬೇಡ ಹೋಗನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ದುಡ್ಡಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋ ಜನನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ 2024ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದಿವಸ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ, ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಈ ಭಂಡಾರಿಗಳಿಬ್ಬರು, ಅವಳ ಹೆಸರು ಜಿನಾಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಂತ, ಇವನ ಹೆಸರು ಭುವನೇಶ್ ಭಾಯ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಂತ. ಇಬ್ಬರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ನೋವು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ತಾಕತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ 200 ಕೋಟಿನ ಕರೆದು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನಾಥಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಹೋಮ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿ 200 ಕೋಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಆಯ್ತಾ, ನಂದು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ತೇನ ವಿನ ತೃಣಮಪಿ ನ ಚಲತಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಹಿಮವತ್ ನಗರದಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಕಾಡು ಮೇಡು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರೇ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವರೇ AC-ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಅವರೇ ಬರೀ ಕಾಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ, ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ. ರಾಮ್ 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 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂತಹ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೋದು ರೀ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ. ಇವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಇದಾದರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಾ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, RIL, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟದ? ಪಾಪ ಕಾಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಸಾಲಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟನೇನಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 75 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 75 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಾ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಬಲಗೈ. ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ಲೇ ಅಷ್ಟೊಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕತ್ತೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 75 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರಳಯಾಂತಗಳು, ಬುದ್ಧಿವಂತಲು. ಇವನು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಬಲಗೈ ಬಂಟ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನದು? ನಾನು ಹೀಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ತೆಗೆದುಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಏನೋ ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನ ತಲೆ ಹೊಡೆದು ಇವನ ತಲೆ ಹೊಡೆದು ದುಡ್ಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡು, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡು, ಏನು ಕೊಲೆಗಡುಕರಾಗಿ ದರೋಡೆಕೋರರಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಲ್ಲ. he is to draw 75 crores per year. ಸರಿಯಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. 10 ಜನ್ಮ ಎತ್ತರಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರು. ಇವನು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ. ಅಂಬಾನಿನು ಮಾರ್ವಾಡಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ. ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ಅವಾ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸನ್ಯಾಸ ತೆಗೆದುಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಬನೀನಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಕೋಲಿಟ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು, ಯಾವುದೂ ರೀತಿಯ ಬಾಹ್ಯದ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಾ. ಇವತ್ತು ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವೆಬಿನಾರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲು, ಇಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾನಕ, ಬರೀ ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಜಯಂತಿಗಳು. ಪಾನಕ, ಪೊಂಗಲು, ಸಜ್ಜಿಗೆ, ಏನಪ್ಪ ಅದ್ರ ವಿಚಾರ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲೀನೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಗೋಡೆ ಗೀಡೆ ಎಲ್ಲ ಸುರಿದು, ಬಣ್ಣ ಸುರಿದು, ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ, ಕುಡಿದವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ದೆವ್ವ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನೊಂದು ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತಾನೋ ಅವನು, ಹಂಗೆ ಆಡ್ತಾರೆಗಳು ಜನಗಳು. ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡೋ ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸಂಬಡಿ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಣೋ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂದರೆ ಇದಲ್ಲ. ರಾಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, 1000 ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು, ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು, ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ಪರ ರಾಮ ಹಾಡಬೇಕು. ಹಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಚಾವುರ ಬೀಸಿ ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನಿಟ್ಟು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿದಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗೋಯ್ತು. ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಯಾರು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್. ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಇವನು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ, 3 ದಿವಸ ಆದರೂ ಬಣ್ಣ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಥರದ ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೇನ್ರಿ? ಭೂಮಿ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೇನ್ರಿ? ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೇನ್ರಿ? ಇಂಥ ಜನಗಳ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ 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 ಎಲ್ಲೋಗ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಇದೆ. ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ನೀನು ಯಾಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ? ರಾಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೀತೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ, ಊರ್ಮಿಳ, ಕೌಸಲ್ಯ, ಸುಮಿತ್ರ, ಕೈಕೇಯಿ, ಅವ್ರುಗಳು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಇದೆ, ಡಮ್ ಡುಮ್ ಡುಮ್ ಡಮಾರು. ಯಾರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಗುರುಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಗುರುಗಳು, ಪೇಜಾವರ ಗುರುಗಳು, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಗುರುಗಳು, ಹೀಗೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಹೀಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಸ್ತೆಲೇ ಏನಂತೀರ, ಇದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ರಸ್ತೆಲೇ ಕುಣಿಯೋದು. ಇವ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ. ನನ್ನ ಮಗನ ನೋಡಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಕುಣಿತಿದ್ದ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ. ಚೂಸ್ತ್ವಾ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡೋದು ನರಕ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬರ್ತೇನ? ಹೀಗಿತ್ತೇನೋ ಭೂಮಿ, ಹೀಗಿತ್ತ? ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ತಿರುಮಣಿ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಸ್ವಾಮಿ ತಿಸ್ಕೋ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಮೊರದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋರು. ಈಗ ಸಿಪ್ಪೆನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯಾರು? ನಾವೇ. ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸರೀಸೃಪ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಂಗ ಇಲ್ಲ. ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ, ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮರುಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮರುಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಲೂ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊಲರಡೋ ಮರುಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಎಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ತಗೊಬಂದ್ರಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಹುಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕೃಷ್ಣರಾಯರು, ಇದೇ ಎಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾದ್ಗಾನ್ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮೋಸಂಬಿ ಕಳಿಸೋರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ತೋಟಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳು ನೀವು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಧಾಕರ್. ಚೇಪಕಾಯಿ, ಮೋಸಂಬಿ, ದಾಳಿಂಬ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿಲ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಹತ್ತರಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಬರೋದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ, ಮಾಲಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ. 75 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಾ ಅಂತ. ಹೇಳ್ದ ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕಷ್ಟ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ, ಇಸ್ಕಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಶ್ರಮಗಳು. ಈಗಂತೂ ಕೈಗೊಂದು ಕಾಲ್ಗೊಂದು ಆಶ್ರಮಗಳು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೊಯಮತ್ತೂರಲ್ಲೊಂದು ಆಶ್ರಮ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಶ್ರಮ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಕೇಳ್ತೀರಾ? 5 ತುತ್ತಷ್ಟೇ ಊಟ ಮಾಡೋದು, 5 ತುತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀರು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಸ್ಲರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಲರಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಲ್ ಡೇಗೆ
ಇದು ರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯದ ಭೂಮಿ ಭಾರತ ಭೂಮಿ. ಈಗ ಯಾವ ಭೂಮಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಭೋಗ ಭೂಮಿ ಆಗಿದೆ. ತ್ಯಾಗ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ, ಭೋಗ ಭೂಮಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ, ನಾನು ಜಪಮಾಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳು, ಎಂಥೆಂಥದೋ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. 70 ವರ್ಷ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾಲಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿದೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಬೇಕು. ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಬಾರ್ಸಡ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಾರಿಸೋರು ಬಾರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ, ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ, ನಿಮ್ದೊಂದು ಲೇಖನ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಅಂತ. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಾಪು ವಯಸ್ಸಿತ್ತು, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ನಾನು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು, ಬಾ ನಾವು ಒಂಚೂರು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅನ್ನೋರು. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಬರೀ ಕೈಲಿ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ, ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದು, ನಾನು ಕೋಲ್ ಎತ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ತಡಿ, ನಮ್ಮದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಏನು, ರವೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು. ಗೊದ್ದಗಳಿಗೆ, ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸುರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಗೊದ್ದಗಳಲ್ಲಿ ದಪ್ಪಗಾಗಿರೋವು, ಕಚ್ಚಿದ್ರು. ಬಟ್ ವಸುದೇವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳೋರು, ಅವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಣೋ, ನಿನ್ಗಾರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕುಡಿದ್ರು ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟೀ ಕುಡಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀರು ಅವಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇರಲಿ ಕಣೋ. ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮದೊಂದು ಸೇವೆ ಇರಲಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊತ್ತು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಬಂಗ್ಲೆ ಇತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅಥವಾ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊತ್ತು ಹೋಗುವಾಗ ಡಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು. ಅನ್ನ, ತಿಂಡಿನೋ ಅನ್ನನೋ ಇಡ್ಲಿನೋ ಏನೋ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ನಾನು ಕೇರಾಂಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ನನಗೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ಯಾ ಮಗು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀ ಗೊದ್ದದ್ದು ಇದು ಗೂಡು ಹುಡುಕು. ಅಯ್ಯೋ ಕಚ್ಚುತ್ತದು. ಕಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಇದು ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ಅಂತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಧನೆ, ಆರಂಭದ ಜೀವನವೇ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಇಟ್ಬಿಡೋರು. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಇಡೋರು. ಪಕ್ಷಿಗಳೋ ಏನೋ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಮುಂಚೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವನು 7 ದಿವಸಕ್ಕೆ ತರೋದು, 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ತರೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತರ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು, ಡು ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯು ಲೈಕ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಹೆಂಗಾಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ. ಬರದೇ ಆ ಲೇಖನ ಬರಿತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪರಂಪರೆನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಒಂಚೂರು ಊಟ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾರೋ ಹೊರಗಡೆ, ಯಾರಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಡೋರು. ಭಿಕ್ಷಕರು ಬರೋರು. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನ ಈ ಸಾಲುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡು. ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ, ದಿವಸ ಬಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕೊಡುವನು. ವಾರಾನ್ನ, ನಿತ್ಯಾನ್ನ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೋರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಟ್ಟುಗಳು ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ. ಇದೆಯಾ ಅವೆಲ್ಲ? ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೇ ಪರಂಪರೆ ಹೇಗೆ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರನ ಜಯಂತಿನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಕೇಳೋರು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಜೀವನದ ಒಂದೊಂದು ಪುಟವನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲೂ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಭಕ್ತಿ, ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳು. ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರಗೆ ಅಹಿಂಸಾ, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವರು ಒಂದು ಇದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ನಡೆಯುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯಲ್ಲ,
ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹುಳುಗಳು ಅದು ಇದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇರೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ. ಮಹಾವೀರನ ಜೀವನದ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು. ಆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ತಾರಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರೋರಿಗೆ ಇವರ ಜಯಂತಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು 1000 ಜನ ಇಲ್ಲ, 5000 ಜನ ಇಲ್ಲ, 10,000 ಜನ ಇಲ್ಲ, 1,00,000 ಜನ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಸಾಕು. ಮಹಾವೀರ 24 ತೀರ್ಥಂಕರಲ್ಲಿ 14ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ಅವನು. ವರ್ಧಮಾನ ಅವನ ಹೆಸರು. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ರೈಸಿಂಗ್. ಆತ ಈ ಹಾಡು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಡಿನ ಅರ್ಥ ಚೇತನ ದೇವಕಿ ಸೇವಾಕರು. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೂಲ ಇದು. ಚೇತನ ದೇವಕಿ ಸೇವಾಕರೋ ನರ, ಜನ್ಮ ಸಫಲ ಹೋ ಜಾಯ್ ತುಮ್ಹಾರೋ. ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಫಲವಾಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ ಮಗು. ಚೇತನ ದೇವಕ್ಕೆ ಸೇವಾಕರು. ಹಸುಗಳು, ಮೃಗಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಬಚ್ಚಿಗಳು ಗುಜು 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 ಅಂತಿದ್ದು. ಆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಹೋಗೋದು ನಮಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋರು. ಪಕ್ಷಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗುಬಚ್ಚಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಡಿಸೋನವರು. ಈಗ ಗುಬಚ್ಚಿನಿಲ್ಲ, ಪಬ್ಬಚ್ಚಿನಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ನಿಮ್ಮ ಆನಂದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ 4, 5 ಎ ಸಿಗಳು. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಎ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಎ ಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಬೆಂಕಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಆ ಮಿಷಿನಿಂದ ಹೀಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ನೀವು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೀಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಮೊದಲೇ ಹೀಟು ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಆ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲರದು ಅದು ಇದು ಹಳೆ ಕಾಲದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೀಟು ಈ ಹೀಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ. ಚೇತನ ದೇವಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ಕರೋ ನರ, ಜನ್ಮ ಸಫಲ ಹೋಜ. ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಫಲವಾಗುತ್ತೆ ಮಗು. ಚೇತನ ದೇವಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಘಟ ಘಟ ಪೂರ್ಣ ಏಕ ನಿರಂಜನ, ದ್ವೈತ ಭಾವ ಸಬ ದೂರ ನಿವಾರೋ. ಘಟ ಪಟ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯಂದ್ರಿಗೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮನೇಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ. ಅವಂಗೆ ಎಲ್ಲಡಿಕೆ ಕುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕುಟ್ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಂಚೂರು ಕುಟ್ಕೊಡೋರು, ನಿಂಗೇನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಕುಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹಾಕಿ ಕೂಟುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು 100 ವರ್ಷ ಬಾಳು ಮಗು ಅನ್ನೋರು. ಇವತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲೋಯ್ತ್ರಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ? ಅಜ್ಜಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ. ಹಿಂದೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಬಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಹುಡುಗ ಲವರ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೆದಾಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ವಾಟ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಐಸೆ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್. ಇವರು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೆದ್ದಂಬಟ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಎದ್ದು ಬಿಡೋರು, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಜ್ಜಿ, ಬನ್ನಿ ತಾತ ಕೂತ್ಕೋ, ಕೂತ್ಕೋ, ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ನಾ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 1972ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವಿ ಗಿರಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗಲೇ ಈ ಹುಡುಗ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ಗಿರಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈಗ ಇದು ಏನದು ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿಸು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಹ್ಞೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಏನು ಬರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಮ್ಮ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅವಳು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ZTVನಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಹ್ಞೂ ಕೇಳಿದಾರೆ ನನಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ZTVನಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಾಡೋಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದು ZTVನಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಇದು ಜೀವನ. ಟು ಗೋ. ಏನಂತೀರಿ ಪ್ರಪಂಚ? ಮಹಾವೀರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರೇಮ ಪುಷ್ಪ ಸೆ ಪೂಜನ ಕರೋ. ಈ ಹಾಡು ನೋಡಿ. ಮನ ದೀಪಕ ಧರ ಧ್ಯಾನ ವಿಚಾರೋ. ಹೂವು ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮ, ಲವ್, ಡಿವೈನ್ ಲವ್, ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಆ ಪ್ರೇಮ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡು ದೇವರಿಗೆ. ಮನ ದೀಪಕ ಧರ ಧ್ಯಾನ ವಿಚಾರೋ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು. ಹೀರದೆ ಅಂದರ ಮಂದಿರ ಮಾಜೋ ಮಾಹಿ ಜಗಮಗ ಜ್ಯೋತ ಜಗೆ ಉಜಿಯಾರೋ. ಚೇತನ ದೇವಕಿ ಸೇವಾ ಕರೋ. ಎಂಥದ್ರಿ ಈ ಹಾಡು? ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನೇ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹಿಂದೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಪಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರೋದು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಬಾಕ್ಸ್. ಯಾರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾವ್ಲಿನೋ ಅರ್ಧ ಪಾವ್ಲಿನೋ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸೋರು. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೋವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಪೂಜೆನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದು ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನೀವು ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳ ಜೊತೆನೇ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದು ತೇಗಿ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಡಿವೋಟಿ ಅವರು. ನೀನು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಬರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ ಬಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಕ್ಯಾಶಿಯರು ಇಷ್ಟು ಸರ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಜೋಬಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಅವನು ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲೇ, ಜೋಬಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಷ್ಟೇ, ತೆಗ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಪರ್ಸು, ಔಟ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಆಟ, ಭಗವಂತನ ಆಟ ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೇತನ ದೇವಕ್ಕೆ ಸೇವಾಕರು. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಜಯಶ್ರೀ, ಶೋಭಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:15 ಎದ್ದರೆ ಸಂಜೆ ಮಲಗೋವರೆಗೆ ಆಶ್ರಮ 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 ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಹಾಲ್ ಬಂತ, ಪೇಷಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಆಯಿತಾ, ಇವ್ರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಭಜನೆ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಇದಿದೆ, ಇವತ್ತು ಅದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಹೋದ್ರ. ಇದಲ್ವ ಸೇವೆ? ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವ ದಿವಸ ಇದೆ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬರೋದು, ಒಂದು ಎಂಥದ್ದು ಗರುಡ ಮಾಲೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅದೋ ಇದೋ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಕೆಲವರು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ? ಸುಮ್ಮನೆ. ಅಲ್ರಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಿ. ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಲೈಫ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಉತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ ನಮಗೆ. ನಾನೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಗ್ಲಾಸ್ ಎತ್ಬಿಡು ಬೇಗ ಹೊಟ್ಟೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು. ಜೀವನದ ಗುರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸಾಕು ಉದಾಹರಣೆ. ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಏನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ? ಬಿಕಾಸ್
ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಪರಂಪರೆ ಇದೆ, ಸನಾತನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಈ ಹಾಡು ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿಗೆ ವಿಶೇಷ. चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो, जन्म सफल हो जाए। चेतन देव की सेवा करो नर, चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो, जन्म सफल हो जाए। घट पूर्ण एक निरंजन, घट घट पूर्ण एक निरंजन, द्वैत भाव सब दूर निवारो, जन्म सफल हो जाए। चेतन देव की सेवा करो नर, चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो, जन्म सफल हो जाए। हीरदे अंदर मंदिर माही, हीरदे अंदर मंदिर माही, जगमग ज्योत जगे उजियारो, जगमग ज्योत जगे उजियारो, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो, जन्म सफल हो जाए। चेतन देव की सेवा करो नर, चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो, जन्म सफल हो जाए। प्रेम पुष्प से पूजन कीजे, प्रेम पुष्प से पूजन कीजे, मन दीपक धर ध्यान विचारो, प्रेम पुष्प से पूजन कीजे, मन दीपक धर जग उतारो, मन दीपक धर ध्यान विचारो, जन्म सफल हो जाए। चेतन देव की सेवा करो नर, चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो, जन्म सफल हो जाए। ब्रह्मानंद उलट सुरती को, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद
उलट सुरती को कर दर्शन भव बंधन टारो जन्म सफल हो जाए तुम्हारो जन्म सफल हो जाए चेतन देव की सेवा करो नर चेतन देव की सेवा करो नर जन्म सफल हो जाए तुम्हारो जन्म सफल हो जाए तुम्हारो जन्म सफल हो जाए। ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದಾನ, ಅಹಿಂಸೆ, ದಯೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳು. ಅದು ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಾದವನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಸರಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಾರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಿಂತೇನು ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೋಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಲಿದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಏನು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಸವರಿ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಲಿದ್ದು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಸರುಗಳು. ಗಂಡಸರುಗಳು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೆಗ್ದಿಡು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ರೆ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ದುರಹಂಕಾರ. ನಾಕ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹಣೆ ಬರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಪ ಬಂದಿದೆ, ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿ. ನೀನು ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾತುಗಳು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ, ನೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ, ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವಿಷ್ಟು ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಏನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಏನೋ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಂದೇ ಬಿಟ್ರು. ಶೋಭಾಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶಿ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, 600-700 ಜನ ಇದ್ದರು. ನಾವು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಜಾ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಹುಲ್ಲು ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಗಲಾಟೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಭರತ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಹೋಗಿ ಹುಲ್ಲು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀಯಾ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು ಅಂಥವ್ರ ಸಂತತಿ 1000 ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ನನ್ನ ಊಟ, ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ? ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಿದೆ, ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ? ಇವ್ರಿಗೆ ಮಹಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಗರುಡ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ఇవ్వరికి. మాట్లాడతారండి. వాళ్ళకి ఏం పని లేదు, ఏం లేదు, ఊరికే ఉంటారు. దానికి ఆ పని ఈ పని చేస్తూ ఉంటారు. నాకు ఎంతో పని ఉండేది, ఎంతో జవాబుదారీ ఉండేది. వాళ్ళు వస్తారు, వీళ్ళు ఫోన్ చేసిండారు, వాళ్ళు అక్కడ రావాలని చెప్పిండారు. అక్కడ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ఉండేది, ఇక్కడ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ఉండేది. ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ವಾರಕ್ಕೆ 1 ದಿವಸ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ದಿವಸ, ಒಂದು ಸೇವೆ. ಜೈನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಾವೀರನ ನೆನೆಸಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಹಾವೀರನ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವರ್ಧಮಾನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ, ವರ್ಧಮಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಅವನಿಗೆ, ನಿಗಂತ ನಟಪುಟ್ಟ ಅಂತ. ಅದು ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇನೆಂದರೆ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಬಾಂಡೇಜಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವನು ಲೀಡ್ರು, ವೈರಾಗ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವನು ಲೀಡ್ರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ಮಹಾವೀರನ್ನ ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಭಾಳ ನೋವಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಬಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಈ ಇನ್ನೊಂದು 1
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮಿಷಗಳು ತಗೋತೀನಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಒಂದು ಕಗ್ಗವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಘನತತ್ವ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಿನರಾತ್ರಿ ಮನಸೋತು, ಘನತತ್ವ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಿನರಾತ್ರಿ ಮನಸೋತು, ಘನತತ್ವ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಿನರಾತ್ರಿ ಮನಸೋತು, ನೆನೆಯದು ಒಂದನ್ನೆಲ್ಲವ ನೀಡುತ್ತದರ, ನೆನೆಯ ದಿನದೊಂದನ್ನೆಲ್ಲವ ನೀಡುತ್ತದರ, ಅನುಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಭಾರವನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಹನುಮಂತನ ಉಪದೇಶ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಿದು? ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅನ್ನದೇ ಘನತತ್ವ ಒಂದಾದ ರಾಮನನ್ನು ಭಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದ ಹನುಮಂತನ ಉಪದೇಶ. ಅವನ ಹನುಮಂತ ಅಂದರೆ ರಾಮ, ರಾಮನಾಮ ಎತ್ತರ ಎತ್ತರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ತ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ. ಎಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮನ ಒಂದೇ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಚಿಂತೆ. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ, ಆಶ್ರಮ ಆಶ್ರಮ ಆಶ್ರಮ, ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು, ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಮಹಾಮಾತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ, ದಿವಸ ಆಶ್ರಮ ಆಶ್ರಮ ಆಶ್ರಮ, ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಆಶ್ರಮ, ಯಾವ ಬೇಜಾರೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಂದರೆ ಬೇಜಾರು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರೊಟೀನ್ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಜೀವ ಭಾರವನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಅನುಸಂಧಿ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಅನುಸಂಧಾನ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ನೆನೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ? ಹನುಮಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಾರೆ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಾರೆ, ಪವನಪುತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಾರೆ, ಆಂಜನೇಯ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತಾರೆ, ಬಯಲಾಂಜನೇಯ ಅಂತಾರೆ, ಏನೇನೇನೇನೇನೇನೇನೇನೋ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ರಾಮ ಇಲ್ಲ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನೇ ದೊಡ್ಡದು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಾಮನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇರಲಿ. ಬಟ್ ಮೇಜರಾಗಿ ಆಂಜನೇಯ. ನಿಜ ತಾನೇ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಡಂಗಿಲ್ಲ ರಾಮನ್ನ, ಎಲ್ಲವ್ರ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಘನತತ್ವ ಒಂದನ್ನ ನೆನೆತ ದಿನರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ನೆನಿತಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯ. ಎಲ್ಲ ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಆಂಜನೇಯ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಂಜನೇಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಳಗೋ ಪಕ್ಕನೋ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ, ಎಂತೋ ಆಂಜನೇಯ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾಮನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಿದು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತನಾದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಜೊತ್ತಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತನಾದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಮರ ದೇವಸ್ಥಾನ? ಎಲ್ಲೋರ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹನುಮಂತನ ಉಪದೇಶ ಇದು. ಹನುಮಂತನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯ ಬಯಸುವವನು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹನುಮಂತ 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 ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಆಯಿತು, ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೀತೆಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂತು ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾರ್ಕೊಂಬಂದ, ನನಗೆ ನೋಡ್ದ, ಚೂಡಾಮಣಿ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ರೀ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಏನಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ಏನಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನವರತ್ನದ ವಜ್ರಗಳ ಹಾರ ಕೊಟ್ಲು. ಯಾರು? ಸೀತಮ್ಮ ಹನುಮಂತನಿಗೆ. ಅವನು ಹಾಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಿಗಣಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ 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 ಮತ್ತೊಂದು ಟರ್ನು. ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಹೊಡಿತಾರೋ, ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾರೋ, ಎತ್ತುಗಳು ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ನಗೋದು. ಕನ್ನಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವಿಬ್ಬರು ನಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರ್ರಿ? ಅದ್ರ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡೋದು ಕರಡಿ.
ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ನೋಡಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೀತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಡ್ತಾನೆ. ಈ ಆಂಜನೇಯ ಒಂದೊಂದೇ ವಜ್ರವನ್ನು ಕಳೆದು ಕಿತ್ತು ಹಾಕೋದು, ಹಲ್ಲಿಂದ ಉಗಿಯೋದು, ತೆಗಿಯೋದು, ನೂಕೋದು, ತೆಗಿಯೋದು, ನೂಕೋದು, ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕೋತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೀತೆ ನೀನು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಆಂಜನೇಯನ್ನೇ ಕರಿತೀನಿ, ಅವನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡು. ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರೀ? ನನ್ನ ಮುಂದೆನೇ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾನ ಅವನು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾರ, ಎಷ್ಟು ನವರತ್ನಗಳು ತುಂಬಿತ್ತು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ, ರತ್ನಗಳು ತುಂಬಿತ್ತು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ. ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಂಜನೇಯ, ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀನೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಆಂಜನೇಯ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಘನತತ್ವ ಒಂದರಿತು. ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ರಾಮ ಅಂತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹುಡುಕದೆ ಎಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಘನತತ್ವ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಿನರಾತ್ರಿ ಮನಸ್ಸೋತು, ದಿನರಾತ್ರಿ ಮನಸ್ಸೋತು, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನು? ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಬೇಡ, ಯಾವ ಇದು ಬೇಡ, ಬರೀ ಒಂದೇ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನೆನೆಯ ದಿನದೊಂದನ್ನೆಲ್ಲವ, ನೆನೆಯದು ದಿನದೊಂದನ್ನೆಲ್ಲವ ನೀಡುತ್ತ ಅದರ ಅನುಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಭಾರವನ್ನು ಮೆರೆಯುವುದು, ಅದರ ಅನುಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಭಾರವನ್ನು ಮರೆಯುವುದು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕೆಲಸದ. ನನಗೆ ಯಾಕ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ರಾಮನನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ನಾನು ರಾಮನ ಭಕ್ತನೋ, ನನಗೇಕ್ರಿ ಚಿಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯೋಚನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅನುಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಭಾರವನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಹನುಮಂತನ ಉಪದೇಶ. ಇದು ಇವತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರನ ಅವನ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ? 75 crores ಅವನ ಪೇಮೆಂಟು. ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಬಲಗೈ ಬಂಟ ಕೊಟ್ಟ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಲೆಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಭಂಡಾರಿಗಳು, ಹಿಮ್ಮತ್ ನಗರದ ಭಂಡಾರಿಗಳು 200 ಕೋಟಿ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋರು. ಯಾರ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ ನೀವು, ಅವ್ರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಬರಂಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲೆ, ರಾತ್ರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲು, ನೋಕಿಯಾ, ಬಾಟಾ, ಕರೋನಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಾಲಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವೇ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಈಗ ಬೇಡ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಸಂದೋಗಿದೆ. ಕಾಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಾಲು ನನ್ನ ಸಂದೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಚಪ್ಪಲಿ ಸಂದೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದು ಭಗವಂತನ ದೇಹ, ಇದು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಲ್ಲೇ, ಬರಿಗಾಲಲ್ಲೇ ನಡೆಯೋದು. ಬಿಸಿಲು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಸಾಧ್ವಿಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೂರದಿಂದ. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ದಿಗಂಬರರು, ಶ್ವೇತಾಂಬರರು, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಚರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಘನತತ್ವದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ನಾವು ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸೀತಾ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ಸರ್ವಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾನೋತು ಸರ್ವ
सर्वत्र नन्दतु प्रीयता पुण्डरीकाक्षः सर्वयज्ञेश्वरो हरिः तस्मिन् तुष्टे जगत्तुष्टं प्रीणिते प्रीणितं जगत् हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्ण